विद्यार्थी मित्रों, गया विडियो लेक्चर में आपणे विभेदन शक्ति कोने कहेवाय तेमना विभेदन एटले शुं तेमना विषे प्राथमिक माहिती मेळवी। आज आपणे टेलिस्कोप अने माइक्रोस्कोपनी विभेदन शक्तिनी विस्तृतमां चर्चा करवानी छे। मित्रों, विभेदन एटले शुं तो के आपणे नजीकमां नजीक रहेली कोईपण बे वस्तु छे एने आपणे दूर केटली जोई शकीए एने विभेदन कहेवामां आवे छे। एटले के माथाना वाळने आपणे कोई व्यक्तिना माथाना वाळने दूरथी जोईए तो आपणे भेगा देखाय, एक काळा कलरनो खाली धब्बो देखाय, पण जेम जेम नजीक जता जईए तेम तेम आपणे एक क्लियर थता जाय के एना वाळ बे अलग अलग वाळ छे एवुं आपणे क्लियरली जोई शकीए। तो आ विभेदन माटे प्रकाशनी कई घटना जवाबदार छे? तो मित्रों, तमने काले पण कीधुं कई घटना जवाबदार छे? विवर्तन जवाबदार छे। हवे विवर्तन केवी रीते जवाबदार छे तो गई काले आपणे जोयेलुं, जरीक तमने फटाफट रिविजन करावी दऊं कि ज्यारे कोई ए पહોળાઈની સ્લિટમાંથી પ્રકાશનું અહીંયા બે અલગ અલગ રહેલી વસ્તુઓ છે, એમાંથી જ્યારે કોઈ એક વસ્તુમાંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે આમાં એન્ટર થશે, ઓપનિંગમાં એન્ટર થશે, આપણે આંખમાં દાખલા તરીકે આંખ હોય તો આંખના લેન્સમાંથી એન્ટર થઈ અને રેટિના પર જે બિંદુ પર પડે ત્યાં એકદમ પ્રકાશિત થશે, એકદમ એટલે કે ત્યાં વિવર્તનની ભાત જોવા મળશે। અહીંયા એક સ્લિટ દ્વારા એનું વિવર્તન થશે તો વિવર્તનની ભાત જોવા મળશે। જ્યાં પડશે ત્યાં મેક્સિમમ તીવ્રતાવાળો બિંદુ મળશે। જેમ જેમ દૂર જતા હોય તેમ તેમ તીવ્રતા ઘટતી જશે, પાછા જેમ જેમ જતા दूर जता जो तेम तेम तीव्रता વધતી જશે। तो मध्यस्थ આપણે જ્યાં પડે છે ત્યાં મેક્સિમમ તીવ્રતાનો આપણે આલેખ દર્શાવ્યો કે ત્યાં મેક્સિમમ તીવ્રતા છે, પછી જેમ જેમ આવો તેમ તેમ તીવ્રતા ઘટતી જશે, ફરી પાછી તીવ્રતા વધશે, પણ આના જેટલી નહીં, એના કરતાં ઓછી। એવી રીતના આ બાજુ પણ તીવ્રતા વધશે। બીજી કોઈ એની બાજુમાં રહેલી બીજી કોઈ વસ્તુ છે તો એમાંથી પણ કોઈ એક પ્રકાશનું એક તરંગ અગ્ર નીકળી અહીંયા પડે છે અને જ્યાં પડે ત્યાં મેક્સિમમ તીવ્રતા મળે છે, એકદમ ઘાટું તેજસ્વી બિંદુ મળે છે। तो आ तेजस्वी बिंदुनी तीव्रतानो ग्राफ दर्शावे तो अहींया तीव्रता मैक्सिमम, पछी जेम जेम आ बिंदुथी दूर जता तेम तेम तीव्रता घटी जाए, ऊपर जता जईए तेम तेम तीव्रता पण घटी जाए, हजू वधारे दूर जशुं तो तीव्रता वधशे, हजू दूर जशुं तो घटशे। तो आना वडे मध्यस्थ अधिकतम अहींया मळे, प्रथम न्यूनतम अहींया मळे, एना पछी प्रथम अधिकतम मळशे, एना पछी द्वितीय न्यूनतम मळशे। एवी ज रीते आना वडे मध्यस्थ अधिकतम तमने आ बिंदुए मळशे, एनाथी दूर जता जाओ तेम तेम आना माटे प्रथम न्यूनतम मळशे, आना माटे द्वितीय न्यूनतम मळशे। मित्रों, हवे आपणे कोई बे वस्तुने अलग अलग त्यारे ज जोई शकीए के ज्यारे अहींया कंईक ओछामां ओछो खूणो होय। हवे आ बे वस्तुने आपणे नजीक लावता जईए तो आ खूणो नानो थतो जाय, तो केटलो नानामां नानो केटलो थवो जोईए? तो एना माटे रेले सरस कीधेलुं के आ नानामां नानो खूणो, रेले आवुं कीधेलुं के ज्यारे कोई एकનું મધ્યસ્થ અધિકતમ, એટલે દાખલા તરીકે આનું મધ્યસ્થ અધિકતમ, આ મધ્યસ્થ અધિકતમ વાળું બિંદુ કહેવાય, એ બીજાના એટલે કે આ બીજું છે, આ પ્રથમ છે, આ બીજું છે, તો કોઈ એકનું મધ્યસ્થ અધિકતમ એ બીજી વિવર્તન ભાતના આ બીજા તરંગની વિવર્તન ભાત છે એના પ્રથમ ન્યૂનતમ પર કે એનાથી દૂર હોવું જોઈએ। આ એક બિંદુ નજીકમાં નજીક કેટલું હોવું જોઈએ? અહીંયા આના કરતાં નજીક ચાલશે નહીં। એટલે કે કોઈ એકનું અધિકતમ એટલે આ અધિકતમ એક એ બીજાના આ બીજી વિવર્તન ભાત છે એના પ્રથમ ન્યૂનતમ પર કે એનાથી દૂર હોવું જોઈએ। જો એના કરતાં નજીક હશે તો ચાલશે નહીં, એના કરતાં નજીક હશે તો આ ખૂણો A1 નાનો બનશે। તો આ ખૂણો નાનામાં નાનો કેટલો હોવો જોઈએ? तो कि थीटा इज इक्वल टू, रेले एवं कीधुं कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होय तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमड़ा बाय ए जेटलो होवो जोईए। जो आना करता नानो खूणो बनशे तो चालशे नहीं। दरेक इंस्ट्रूमेंट माटे अलग अलग होय, पण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माटे ओछामां ओछो आटलो होवो ज जोईए, एना करता चालशे नहीं। आपणी आँख माटे आ खूणो आपणे किरण प्रकाश शास्त्रमां जोई गया छे। मित्रों, आँख माटे आ बे वस्तुमांथी जे तरंगो आवे एना वच्चे ओछामां ओछो केटलो खूणो होवो जोईए? 1 मिनिटनो होवो जोईए। 1 मिनिट करતાં नानो खूणो हशे तो चालशे नहीं। तो आवो रेले नामना वैज्ञानिके खूब सारी रीते समजावेलुं। हवे माइक्रोस्कोपनी विभेदन शक्ति माटे आपणे एक आकृति ड्रो करीए फरीथी पाછી। धारो के कोई आ बिंदुओ बे वस्तुओ छे ए अने बी मांथी निकळतुं कोई एक तरंगग्रह कोई एक ओपनिंगमांथी, आ ओपनिंग तरीके माइक्रोस्कोप अहींया माइक्रोस्कोप में ज्यांथी प्रकाशનું तरंग एंटर थाय ने शुं कहीशुं? ऑब्जेक्टिव। तो माइक्रोस्कोप माटे ऑब्जेक्टिव हशे, ऑब्जेक्टिव लेन्स हशे। अहींया एंटर थईने अहींया पड़े छे, ज्यां एटले के આપણને કોઈ એક પ્રતિબિંબ મળશે તો એ પ્રતિબિંબને આપણે પડદા સ્વરૂપે લઈએ તો એ અહીંથી જ્યારે તરંગગ્રહ જ્યારે અહીંયા પડશે ત્યારે ત્યાં મેક્સિમમ તીવ્રતાવાળો મળશે। જો આ ગોળ હશે ત્યાં ગોળ તીવ્રતાવાળો મેક્સિમમ અધિતર્ક મળશે તમને, અધિકતમ મળશે સોરી। તો એની તીવ્રતા દર્શાવે તો અહીંયા તીવ્રતા એની કેવી થશે? મેક્સિમમ। જેમ જેમ દૂર જતા જશું તેમ તેમ તીવ્રતા કેવી થતી જશે? ઘટતી જશે। દાખલા તરીકે અહીંયા ઓછી થઈ જશે, એવી જ રીતે અહીંયા પણ ઓછી થઈ જશે। તો આપણે એનો ગ્રાફ દોરીએ तो आवो
આનું મધ્યસ્થ અધિકતમ તમને આ બિંદુએ મળશે. બીજું એ બિંદુ માટેનો તમારે મેળવો હોય તો અહીંયા પડશે, ત્યારે ત્યાં મેક્સિમમ તમને તીવ્રતા મળશે. એ તીવ્રતાનો ગ્રાફ દોરીએ તો આવો થશે. તો આવી રીતની તમને બે સલાકાઓની પેટર્ન મળી. આ બીમાંથી નીકળતા તરંગ અગ્ર વડે વિવર્તનની પેટર્ન આ છે, અને એમાંથી નીકળતા તરંગ અગ્ર વડે વિવર્તનની પેટર્ન આ છે. મિત્રો અહીંયા કંઈક ખૂણો બને છે, તો રેલે આ ખૂણાનું માપ આપણી આંખ માટે આ ખૂણાનું માપ કેટલું છે? 1 મિનિટ. અને રેલે કીધેલું કે આ ખૂણો અમુક નાનામાં નાના મૂલ્ય આટલો હોવો જોઈએ, એના કરતાં નાનો ચાલશે નહીં. તો એ ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ? 1.22 લેમ્બડા બાય એ. મિત્રો બીજી વાત એ છે કે જેટલો ઓછામાં ઓછો તમે ખૂણો રાખો, અને તમે આ બે વસ્તુને, કેમ કે આ બે વસ્તુ તમે નજીક લાવતા જશો તેમ તેમ આ ખૂણો નાનો થશે, આ ખૂણો નાનો થશે તો આ નાનો થશે. તો ઓછામાં ઓછા કેટલો ખૂણો તમે લાવી શકો કે આ વસ્તુ બે ક્લિયરલી જોઈ શકો મિત્રો? તો એ જેટલો ખૂણો તમે નાનામાં નાનો લાવી શકો એને વિભેદન કોણ કહેવામાં આવે છે મિત્રો. શું કહેવામાં આવે? વિભેદન કોણ. થીટા વિભેદન કોણ છે એવો ખૂણો કે એના કરતાં જો તમે નાનો ખૂણો કરશો તો આ બે વસ્તુ ક્લિયરલી જોઈ શકશો નહીં. આ બે વસ્તુ ક્યારે ક્લિયરલી નહીં જોઈ શકો? તો કે બીનું મધ્યસ્થ અધિકતમ, આ બીમાંથી નીકળતું મધ્યસ્થ અધિકતમ એ એના પ્રથમ ન્યૂનતમ પર કે એનાથી દૂર હોય. તો જ્યારે એની નજીક હશે તો આ થીટા નાનો બનશે, જેમ જેમ દૂર જતો જશે તેમ તેમ થીટા મોટો બનશે. તો એ અમુક થીટાની કંઈક વેલ્યુ છે, એ નાનામાં નાની થીટાની જે વેલ્યુ છે એને વિભેદન કોણ કહેવાશે. મિત્રો બીજું કે આપણે આ એ બે વસ્તુને નજીક લાવતા જશું તો થીટા નાનો બનશે. તો આ બે વસ્તુ વચ્ચેના અંતરને આપણે ડી કહીશું. કે જો એટલે કે આ ડી એ એવું અંતર કે જો એના કરતાં અંતર નાનું હશે તો આ ખૂણો નાનો બનશે, તો આ ખૂણો નાનો બનશે, આ ખૂણો નાનો બનશે તો આ નાનું બનશે. એટલે કે બંને મધ્યસ્થ અધિકતમ એકબીજામાં ભળી ગયા છે તો આપણને ક્લિયરલી જોઈ શકાશે નહીં. તો આ જે નાનામાં નાનું અંતર છે એને આપણે વિભેદન અંતર કહીશું, કે એટલું અંતર હોય તો જ આપણે જોઈ શકીશું. જો એના કરતાં વધારે નજીક હશે, એના કરતાં નાનું અંતર હશે તો આપણે જોઈ શકીશું નહીં. તો આ નાનામાં નાનું જે અંતર છે એને વિભેદન અંતર કહીશું. હવે મિત્રો બીજું એક કે જો આ અંતર નાનું હોય તોય આપણે જોઈ શકીએ તો એની વિભેદન શક્તિ કેવી છે, એનો વિભેદનની પાવર કેવો છે? તો એનો વિભેદન પાવર કેવો છે? વિભેદન પાવરને બીજું રિઝોલ્વિંગ પાવર કહેવાય. વિભેદન શક્તિનું ઇંગ્લિશમાં રિઝોલ્વિંગ પાવર એવો શબ્દ વપરાશે. તો આ ડી એવું નાનામાં નાનું અંતર કે એના કરતાં નાનું અંતર આપણે જોઈ શકીએ નહીં. તો એ નાનામાં નાના અંતરને વિભેદન અંતર કહીશું. જો નાનું અંતર પણ આપણે જોઈ શકીએ તો આપણી વિભેદન પાવર ખૂબ સારો કહેવાય. અને બે વસ્તુ ખૂબ દૂર હોય તોય આપણે જોઈ ના શકીએ, એ બંને વસ્તુ અલગ અલગ ના જોઈ શકીએ, કોઈ એક જ એટલે બે વસ્તુ ભેગી જ આપણને દેખાતી હોય તો એનો વિભેદન પાવર કેવો છે? ઓછો. તો વિભેદન પાવર છે ડીના સમપ્રમાણમાં કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં? તો કે જો અંતર નાનું હોય તોય જોઈ શકે તો એનો વિભેદન પાવર કેવો? વધારે. તો ઓછું તો વિભેદન પાવર વધારે. તો પાવર, વિભેદન પાવર અને આ ડી અંતર, વિભેદન અંતર કેવા પ્રમાણમાં છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો એના વચ્ચેનો સંબંધ લખો તો આવું લખી શકાય, પી બરાબર 1/d. જો ડી નાનું હોય તોય આપણે જોઈ શકીએ તો એનો પાવર વધારે, ડી મોટો હોય તો એ ના જોઈ શકીએ તો એના માટે પી કેવો? ઓછો. વિભેદન પાવર કેવો? ઓછો. તો આ એક સૂત્ર મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. આ કોનું સૂત્ર છે? વિભેદન શક્તિનું. વિભેદન શક્તિનું. અહીંયા 1/θ પણ આપણે લઈ શકીએ, કેમ કે જો થીટા નાનો હોય તોય આપણે જોઈ શકીએ તો એની વિભેદન શક્તિ વધારે છે એવું કહીશું. જો થીટા મોટો હોય તોય ના જોઈ શકીએ તો એની વિભેદન શક્તિ કેવી? ઓછી છે એવું શબ્દ વાપરીશું. તો રેલે નામના વૈજ્ઞાનિકે કીધેલું કે કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો એના માટે આ થીટાનું મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે થીટાનું મૂલ્ય 1.22 લેમ્બડા બાય એ જેટલું હોવું જોઈએ. જ્યાં લેમ્બડા એ શું છે? તો કે જે તરંગો એન્ટર થાય છે એની તરંગ લંબાઈ છે. તો માઇક્રોસ્કોપમાં કયા તરંગો એન્ટર થશે? દ્રશ્ય પ્રકાશના તરંગ એન્ટર થશે. તો લેમ્બડા એ શું થશે? દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ. અને એ શું છે? તો કે એ આ સ્લિટની જાડાઈ છે. હવે અહીંયા લેન્સ હશે તો લેન્સનું શું આવશે? એપાર્ચર આવશે. એ બરાબર માઇક્રોસ્કોપના, અહીંયા કયો લેન્સ? ઓબ્જેક્ટિવ કે આઈપીસ? ઓબ્જેક્ટિવમાંથી તરંગો એન્ટર થાય વસ્તુમાંથી, તો એ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સનો એપાર્ચર. ટૂંકમાં એપાર્ચરનો બીજો શબ્દ તમારે વાપરવો હોય તો અહીંયા તમે ઓબ્જેક્ટિવનો જે લેન્સ છે એ લેન્સનો વ્યાસ, એને શું કહીશું આપણે? લેન્સનું એપાર્ચર કહીશું. મિત્રો આ ઓબ્જેક્ટિવનો જે માઇક્રોસ્કોપને જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એને અહીંયા હું ઝૂમ કરીને દેખાડું તો એ આવી રીતના થશે. દાખલા તરીકે આ માઇક્રોસ્કોપનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, સોરી, આ એની મુખ્ય અક્ષ છે. અહીંયા કોઈ
બિંદુવત વસ્તુ પડેલી છે જેને આપણે અલગ અલગ જોવાની છે. આ એ અને બી કેમ અલગ અલગ છે એમ એ બંને આપણને એક ભેગી દેખાય છે. તો આ માઇક્રોસ્કોપ એ બંનેને છૂટી પાડશે તો એ બંનેમાંથી તરંગઅગ્રો નીકળશે. તો આપણે એવા બે તરંગઅગ્રોને આનો દર્પણમુખ કેટલું છે, આનો એપાર્ચર કેટલો છે એ એવો શબ્દ વાપરેલો આપણે. સોરી, બુકમાં ડી આપેલું છે એટલે આપણે બુક પ્રમાણે જઈશું. તો મિત્રો આ ઓબ્જેક્ટિવના વ્યાસને આપણે ડી કહીશું. મિત્રો યાદ રાખજો કેટલું છે આખો વ્યાસ, આ જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એનો વ્યાસ ડી કહીશું. એટલે કે એનું દર્પણમુખ કેટલું છે, ડી છે. જો આખું ડી હોય તો આટલું અંતર કેટલું થશે, D/2 જેટલું થશે. આખું એપાર્ચર છે, એપાર્ચર એટલે કે એનો લેન્સનો વ્યાસ છે, ઓબ્જેક્ટિવનો લેન્સ એનું ડી છે તો આટલું D/2 થશે. હવે પ્રકાશનું કિરણ, એક કિરણ અહીંયા પડશે, મેક્સિમમ એક કિરણ અહીંયા પડશે. મિત્રો જે રેલે કીધું કે θ = 1.22 λ/a, તો આ એ શું છે, આ સ્લિટની પહોળાઈ. તો આપણે અહીંયા સ્લિટની પહોળાઈ તરીકે ઓબ્જેક્ટિવ લીધો, ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ લીધો, ઓબ્જેક્ટિવ માટે આપણે ડી કહીશું. તો આ ડીનું મૂલ્ય મોટું તો θ વધારે કે ડીનું મૂલ્ય નાનું તો θ વધારે? તો કે આ ડીનું મૂલ્ય નાનું તો θ વધારે. તો એના માટે માઇક્રોસ્કોપ માટે ઓબ્જેક્ટિવ કેવો લેવામાં આવે, તો કે નાનો લેવામાં આવે. ચાલો આ D/2 છે. અહીંયા આ અક્ષ સાથે એટલે કે આ બે વસ્તુએ આના મેક્સિમમ બિંદુ સાથે બનાવેલો ખૂણો બીટા છે. હવે મોસ્ટ ઓફ માઇક્રોસ્કોપમાં વસ્તુને કેટલા અંતરે મૂકવામાં આવે, તો ઓબ્જેક્ટિવના મુખ્ય કેન્દ્ર પર મૂકવામાં આવે. તો આપણે દાખલા તરીકે આ અંતર એપ્રોક્સિમેટલી ધારી લઈએ કે આ અંતર એની કેન્દ્ર લંબાઈ f હશે. f જેટલા અંતરે આ વસ્તુ મૂકેલી છે જેને આપણે છૂટી છૂટી જોવાની છે. તો મિત્રો આ આકૃતિ પરથી અહીંયા તમને કાટકોણ ત્રિકોણ આપણે નામ આપી દઈએ. અહીંયા O છે, અહીંયા A છે, અહીંયા B છે, અહીંયા C છે. તો અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ બને છે, ત્રિકોણ ABC. તો એમાં tan બીટા બરાબર શું થશે, tan બીટા બરાબર તો કે સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. તો આ બીટાની સામેની બાજુ કેટલી થશે, D/2 અને પાસેની બાજુ કેટલી થશે, f થશે. tan બીટા, આ tan બીટા તો બીટાની સામેની બાજુ આ એટલે D/2 અને પાસેની બાજુ f થશે. હવે fને આ બાજુ જવા દો તો શું થશે, f tan બીટા બરાબર D/2. તો D બરાબર શું થશે, 2f tan બીટા. 2 ને આ બાજુ જવા દો, 2f tan બીટા. તો D એ શું છે, તો કે ઓબ્જેક્ટિવ માટેનું દર્પણમુખ છે, એપાર્ચર છે. તો આ D એ તમને શું આપશે, એપાર્ચરનું માપ આપશે કે તમારે આટલા એપાર્ચરનો લેન્સ તમારે વાપરવો પડશે, આટલા એપાર્ચરનો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ તમારે વાપરવો પડશે. મિત્રો આ સમજાણું? ઓકે. ચલો મિત્રો, તો આ આકૃતિને આપણે માઇક્રોસ્કોપ માટે એપ્લાય કરવી હોય તો આ જે છે એને ઓબ્જેક્ટિવ કહીશું. એનો વ્યાસ કેટલો, આપણે નીચેનામાં જે પ્રમાણે લીધો એનો વ્યાસ D છે તો આનું માપ D છે. આ બે વસ્તુ અલગ અલગ જોવાની છે તો ઓછામાં ઓછા અંતરને આપણે D મિનિમમ એવો શબ્દ વાપરીશું, D મિનિમમ. અહીંયા ઓબ્જેક્ટિવથી જેટલા અંતરે વસ્તુ મૂકેલી છે તો એ અંતરને વસ્તુ અંતર U કહીશું. અને તમને જ્યાં પ્રતિબિંબ મળશે એને પ્રતિબિંબ અંતર શું કહીશું, તો કે અહીંયા લેન્સથી આટલા અંતરે પ્રતિબિંબ મળે છે તો એને પ્રતિબિંબ અંતર V કહીશું. અને આ બે વચ્ચે આપણે આ ઓછામાં ઓછું કેટલું અંતર હોવું જોઈએ, તો આપણે ગઈકાલે કીધેલું કે ઓછામાં ઓછું અંતર એટલે કે બીનું મધ્યસ્થ અધિકતમ એ એના પ્રથમ ન્યૂનતમ પર કે એનાથી દૂર હોવું જોઈએ. તો એ અંતરને પણ આપણે કંઈક નામ આપી દઈએ. આ બે વસ્તુ અલગ અલગ દેખાય એટલા માટે દાખલા તરીકે આનું નામ આપી દઈએ. ઓછામાં ઓછું આના મધ્યસ્થ અધિકતમથી આનું ન્યૂનતમ અંતર આટલું ઓછામાં ઓછું હોવું જોઈએ ને એને આપણે x કહીશું. તો મિત્રો અહીંયા વસ્તુ ઓછામાં ઓછા કેટલા અંતરે છે, D મિનિમમ. એના કરતાં ઓછી હશે તો દેખાશે નહીં. અહીંયા પ્રતિબિંબ કેટલા અંતરે છે, જે તમને પ્રતિબિંબ મળવું જોઈએ એના માટે ઓછામાં ઓછું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ, x હોવું જોઈએ. તો મોટવણીનું સૂત્ર વાપરે તો મોટવણી m બરાબર પ્રતિબિંબ અંતરના છેદમાં વસ્તુ અંતર થશે. તો આ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ થશે. તો પ્રતિબિંબની ઊંચાઈને આપણે શું કહીશું, x, અને વસ્તુની ઊંચાઈને શું કહીશું, D મિનિમમ. એને બીજી ભાષામાં કરવું હોય તો મોટવણી બરાબર V/U થાય. તો અહીંયા આને આવી રીતે પણ લખી શકાશે, V/U પ્રતિબિંબ અંતરના છેદમાં વસ્તુ અંતર. ઓબ્જેક્ટિવ એ લેન્સ છે તો લેન્સ માટે -V/U નહીં આવે, પ્લસ V/U જ આવશે. મિત્રો આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં વસ્તુ અંતર U કેટલું રાખીશું, તો કે એને ઓછામાં ઓછા કેટલા અંતરે મૂકીએ, આપણે એપ્રોક્સિમેટલી કેટલા અંતરે મૂકીએ, f પર. તો U બરાબર આપણે હવે શું લઈશું, f. તો અહીંયા શું લખી શકાશે, f એટલે કે fની નજીકનું. સાવ f પર મૂકશું તો અનંત અંતર મળશે પણ આપણને V જેટલું અંતર મળે છે. તો એપ્રોક્સિમેટલી એને f લઈએ તો xની જગ્યાએ x
ડીની જગ્યાએ ડી મિનિમમની જગ્યાએ ડી મિનિમમ, વીની જગ્યાએ વી અને યુની જગ્યાએ એફ. હવે આપણે આ ડી મિનિમમનું સૂત્ર તારે કે ઓછામાં ઓછું ડી મિનિમમ કેટલું હોવું જોઈએ, તો ડી મિનિમમ બરાબર શું લખી શકાશે? ડી મિનિમમ બરાબર આને ઉપર લઈ જાઓ તો એક્સ એફ બાય વી. આ એક્સ એ કયું અંતર છે મિત્રો ખબર છે તમને? કે આના મધ્યસ્થ અધિકતમથી આનું પ્રથમ ન્યૂનતમ, કેમ કે આપણને જે બીજું મળવું જોઈએ એનાથી દૂર જ મળવું જોઈએ, તો ઓછામાં ઓછું આ અંતર જે તમને જે પડદા પર જે મળવાનું છે બે અધિકતમો વચ્ચેનું અંતર. હવે મિત્રો આકૃતિ પરથી જુઓ તો આ થીટા કેટલો થશે, તો કે થીટા એટલે આ ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા થશે. જો આ ખૂણો એકદમ નાનો હશે તો થીટા બરાબર આવું લખી શકાય, ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા સૂત્ર પ્રમાણે થીટા. ચાપ કેટલી થશે? એક્સ, અને ત્રિજ્યા એટલે અહીંથી આ સુધીનું અંતર કેટલું થશે? વી. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બાય વી. તો અહીંયા એક્સ બાય વી છે એની જગ્યાએ શું લખી શકાશે, તો કે ડી મિનિમમ બરાબર થીટા એફ. હવે બીજું, આ થીટા ઓછામાં ઓછો કેટલો હોવો જોઈએ કે એના કરતાં ઓછો નહીં ચાલે, તો એ રેલે કીધેલું કેટલો હોવો જોઈએ? થીટા 1.22 લેમડા બાય એ, જ્યાં એ શું હતું? આનું પરિમાણ હતું, આનું દર્પણમુખ હતું, પણ આપણે અહીંયા દર્પણમુખને ડી લીધેલું છે. તો હવે થીટાની જગ્યાએ શું લખી શકાશે? થીટાની જગ્યાએ 1.22 લેમડા બાય એ એટલે દર્પણમુખ, પણ આપણે અહીંયા દર્પણમુખ ડી લીધેલું છે, તો 1.22 લેમડા બાય ડી ઇન્ટુ સ્મોલ એફ લખી શકાશે. હવે આ ડી એ શું દર્શાવે છે મિત્રો? દર્પણમુખ. પણ આપણે દર્પણમુખનું તો અહીંયા સૂત્ર મેળવેલું છે 2f tan બીટા. તો આ સૂત્રને અહીંયા એપ્લાય કરીએ તો શું થશે? ડી મિનિમમ બરાબર 1.22 લેમડા એફ બાય ડીની જગ્યાએ 2f tan બીટા. તો એફ એફ કેન્સલ થશે તો શું થશે? ડી મિનિમમ બરાબર 1.22 લેમડા બાય 2 tan બીટા. સમજાય છે મિત્રો શું કહેવા માગે છે આખી થિયરી? આ ડી મિનિમમ એટલે ઓછામાં ઓછું એટલું અંતર હોવું જોઈએ, એના કરતાં ઓછું અંતર ચાલશે નહીં. તો એ અંતર તમારે આટલું હોવું જોઈએ. જ્યાં બીટા એ કયો ખૂણો છે બરાબર યાદ રાખજો મિત્રો. બીટા તમે જ્યાં વસ્તુ મૂકો ત્યાંથી એ આ દર્પણમુખ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે છે એ તમારો બીટા દર્શાવે છે. મિત્રો અહીંયા પાછું મેથ્સ થોડું આવી જાય. જો બીટા અત્યંત નાનો હોય તો બરાબર યાદ રાખજો મિત્રો, જો બીટા અત્યંત નાનો હોય તો ટેન બીટા બરાબર શું લખી શકાય? સાઇન બીટા. ટેન બીટા બરાબર સાઇન બીટા. બીજું મિત્રો કે આપણો જે રિઝોલ્વિંગ પાવર છે એનું સૂત્ર શું છે? પીના છેદમાં 1/d. તો આ ડી મિનિમમ જેમ નાનું હોય તેમ વધારે સારું કે મોટું હોય તેમ વધારે સારું? તો કે ડી મિનિમમ નાનું તો એનો રિઝોલ્વિંગ પાવર વધારે, વિભેદન શક્તિ વધારે. તો આનું મૂલ્ય આપણે ડી મિનિમમનું કેવું કરવાનું છે? નાનામાં નાનું કરવાનું છે. જો ડી મિનિમમનું મૂલ્ય નાનું કરવું હોય તો લેમડાનું મૂલ્ય કેવું કરવું પડે તમારે મિત્રો? નાનું કરવું પડે. જનરલી જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે લેમડાના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય કે અચળ રહે? તો કે ફેરફાર થાય. જો એટલે કે કોઈ બારીમાંથી જ પ્રકાશ આવતો હોય તો એનો તમે લેમડા જો ઘટાડી જો કોઈને કોઈ રીતે, તો એના માટે ડી મિનિમમનું મૂલ્ય નાનું મળશે, અને ડી મિનિમમનું મૂલ્ય નાનું મળશે તો વિભેદન શક્તિ કેવી મળશે? મોટી મળશે. તો જ્યારે પ્રકાશ ને જ્યારે એન્ટર થાય છે ત્યારે અહીંયા વચ્ચે કંઈક એવું માધ્યમ રાખી દેવામાં આવે કે લેમડાનું મૂલ્ય ઘટી જાય. તો માધ્યમ રાખવાથી શું થશે? લેમડા કેટલો થશે? લેમડા બાય મ્યુ થશે. એટલે કે લેમડા ડેશ બરાબર ક્યારે? જ્યારે વચ્ચે દાખલા તરીકે કોઈ પ્રવાહી રાખી દીધું તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ આમાંથી આમાં જશે ત્યારે એનો લેમડા ઘટી જશે. ઘટેલા લેમડાવાળો આપાત થશે તો એના માટે ડી મિનિમમ ઓર ઘટશે. ડી મિનિમમ ઘટશે તો વિભેદન શક્તિનું મૂલ્ય વધશે. તો નવો લેમડા ડેશનું મૂલ્ય શું થાય? તો કે જ્યારે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે એનમાં ભાગનું થઈ જાય. એન એટલે આપેલા જે માધ્યમ રાખેલું છે એનો વક્રી ભવનાંક. તો હવે આપણું આ સૂત્ર શું કયા પ્રમાણે બનશે? ડી મિનિમમ બરાબર 1.22 અહીંયા આ લેમડા ડેશ સમજી લો, 1.22 લેમડા એન બાય 2. ટેન બીટાની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે? ટેન બીટા બરાબર બીટા અત્યંત નાનો છે તો સાઇન બીટા એવો શબ્દ વાપરવાનો છે. જો હવાના માધ્યમમાંથી આવતો હોય તો એન બરાબર 1. જો પાણીના માધ્યમમાં આવતો હોય તો 1.33. તો ડી મિનિમમ નાનો બને. ડી મિનિમમ નાનો બને તો વિભેદન શક્તિ કેવી બનશે મિત્રો? મોટી બનશે. એટલે કે જો અહીંયા ડી મિનિમમનું મૂલ્ય નાનું બનશે તો આપણે અહીંયા જેટલું માપ લીધેલું આના માટે એના કરતાં પણ જો તમે ઓછું અંતર રાખશો તો પણ દેખી શકશો. એટલે ડી મિનિમમનું મૂલ્ય શક્ય એટલું નાનું બનાવવા માટે આપણે લેમડાને નાનો કરશું, ને લેમડાને નાનો કરવા માટે અહીંયા વચ્ચે કંઈક માધ્યમ રાખી દેવામાં આવે ને એ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક વડે એને ભાગી દેવામાં આવે તો તમને ડી મિનિમમનું મૂલ્ય નાનું બનશે. એટલે વિભેદન શક્તિનું મૂલ્ય ઓટોમેટિક કેવું બનશે? મોટું બનશે. એટલા માટે માઇક્રોસ્કોપમાં અમુક સારામાંના માઇક્રોસ્કોપમાં અહીંયા એક ડબ્બા જેવી રચના કરી દીધેલી હોય અને જેનો એન વધારે હોય
એવું લિક્વિડ આની અંદર ભરી દેવામાં આવે. આથી લેમડાનું મૂલ્ય શું થશે? ઘટશે. હવે આપણે વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર લખવું હોય તો P = 1/d પરથી શું લખી શકીએ? P = 1/d. d એટલે d મિનિમમ. તો અહીંયા શું થશે? 2n sin બીટા બાય 1.22 લેમડા. તો રિઝોલ્વિંગ પાવર તમારે વધારે રાખવો હોય તો તમારે મોટા વક્રી ભવનાંકવાળું માધ્યમ લેવું પડે. બીટાનું મૂલ્ય કેવું લેવું પડે? મોટું લેવું પડે. અને લેમડાનું મૂલ્ય કેવું લેવું પડે? નાનું લેવું પડે શક્ય એટલું. તો મિત્રો, આ સમગ્ર થિયરી માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ માટેની થિયરી છે. બરાબર યાદ રાખજો. બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાવાની સંભાવના વધારે અને આના પરથી નીટના પ્રશ્નો પણ ખૂબ સારી રીતે પૂછાઈ શકે. તો આઈ થિંક આ થિયરી તમને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે. તમારે વોટ્સએપમાં આ કમ્પ્લીટ કરી લખી અને ફોટો પાડીને મોકલી દેવાની છે. નમસ્કાર મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ આપણે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ જોઈ લીધા પછી હવે ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ પણ જોવાની છે મિત્રો. નેક્સ્ટ ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ જોઈએ મિત્રો. તો ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ મિત્રો, ટેલિસ્કોપમાં ઓબ્જેક્ટિવ તમે જાણો છો. એનો ઓબ્જેક્ટિવ કેવો હશે? ગોળ હશે, વર્તુળમય હશે. આ દાખલા તરીકે એનો ઓબ્જેક્ટિવ થયો. બુક પ્રમાણે જોઈએ તો આ ઓબ્જેક્ટિવનો વ્યાસ એણે 2a રાખેલો છે મિત્રો. દરેક માટે અલગ અલગ રાખેલો છે. 2a જેટલો રાખેલો છે. માઇક્રોસ્કોપમાં કેટલો રાખેલો? d રાખેલો. અને પેલા ભાઈએ કીધું, આપણે ભાઈ શ્રીમાન શ્રી હું નામ બાળકનું રેલે એવું કીધું કે 1.22 લેમડા બાય a, જ્યાં એ તમારા ઓપનિંગની સાઇઝ એટલે કે સ્લીટની જાડાઈ. અહીંયા આપણે સ્લીટની જાડાઈ કેટલી લઈશું? 2a લઈશું. તો હવે આપણે આના પ્રમાણે જવું હોય તો થીટા કેટલો બનવો જોઈએ? થીટા = 1.22 લેમડા બાય 2a. મિત્રો, વાત એની એ જ છે, પણ અહીંયા એને એને શું કીધેલું છે? 2a જેટલું કીધેલું છે. હવે આના દ્વારા તમને જે વિવર્તનની સલાહકાઓ મળે, અહીંયા તમને કેવું બિંદુ મળશે? આમાંથી જ્યારે પ્રકાશ આપાત થશે ત્યારે કોઈ એક તરંગ દ્વારા અનંત અંતરેથી આવતા કિરણો પહેલાં તો ક્યાં ભેગા થશે? પડદા પર જ ભેગા થશે. તો એ પડદો કેટલા અંતરે છે? તો ટેલિસ્કોપમાં અનંત અંતરેથી આવતા હોય તો આના કેન્દ્ર લંબાઈ f પર ભેગા થશે. અને અહીંયા તમને જે પ્રતિબિંબ મળે એનું ઓછામાં ઓછું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે 2 એટલે કે એકનું મધ્યસ્થ અધિકતમ એ બીજાના પ્રથમ ન્યૂનતમ પર કે એનાથી દૂર હોવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછું એકના મધ્યસ્થ અધિકતમથી પ્રથમ ન્યૂનતમનું અંતર હોવું જોઈએ. તો દાખલા તરીકે અહીંયા પ્રકાશ પડતો હોય, દાખલા તરીકે આપણે આ બે વસ્તુ લીધી. અહીંયા એકની એક જ આકૃતિ વારાફરતી રિપીટ થાય છે મિત્રો. અહીંયા આ અને આના વડે જે આપણને પ્રતિબિંબ મળે છે એ આવું મળે છે. દાખલા તરીકે બે વસ્તુ અલગ અલગ છે મિત્રો. તો આ બે વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે આ વસ્તુ ક્યાં સુધી આવી શકે તો દેખાય? તો કે અહીંયા સુધી આવી હોય તો દેખાય. એના કરતાં નજીક આવી હશે તો દેખાશે નહીં. તો ઓછામાં ઓછું આટલું અંતર હોવું જોઈએ. તો એટલા અંતરને આપણે દર્શાવવું હોય તો કે શું દર્શાવી શકાય? તો કે આ અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? આ અંતર તો કે એ થીટા પરથી નક્કી કરી શકાય. થીટા કેટલો હોવો જોઈએ? 1.22 લેમડા બાય 2a. તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા પર જઈએ તો ખૂણો આટલો થશે. તો આ અંતર કેટલું થવું જોઈએ? ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા પર જઈએ તો ખૂણો બરાબર થીટા. ચાપ એટલે આ અંતર, ઓછામાં ઓછું આટલું અંતર હોવું જોઈએ. તો ચાપ અને ત્રિજ્યા કેટલી? તો કે આ કેન્દ્ર લંબાઈ એકદમ નાનો ખૂણો છે તો કેટલી થશે? f થશે. તો ચાપ બરાબર શું થશે? થીટા ગુણ્યા f. થીટા કેટલો છે? 1.22 લેમડા બાય 2a ઇન્ટુ f. 1.22 ભાગ્યા 2 કરો તો કેટલા મળશે? 0.61 લેમડા f બાય a. સમજાય છે મિત્રો? તો અહીંયા તમને ઓછામાં ઓછું એટલા અંતરે તમને આ બે સલાહકાઓ મળવી જોઈએ. બુકમાં તમને સરસ મજાની આકૃતિ આપેલી છે કે કોઈ ઓછામાં ઓછું કેટલું અંતર હોવું જોઈએ. તો એના માટે દાખલા તરીકે આવી વિવર્તન તમને દેખાડેલું છે બુકની અંદર. આપણે બુકમાં જ બતાવીએ. અહીંયા આ તમને જે વિવર્તનની કોઈ એક વિવર્તનની ભાત દેખાડેલી છે તો બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે બીજું
એક અધિકતમ અહીંયા છે તો બીજાનું અધિકતમ વધુમાં વધુ અહીંયા જોવું જોઈએ, તો આટલું જ અંતર મળવું જોઈએ. તો આટલું અંતરને આપણે ડી મિનિમમ જે આપણે તારવેલું છે 0.61 લેમ્બડા એફ બાય એ, આપણે અહીંયા જે તારવું એ સૂત્ર અહીંયા છે એ કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે આટલું માપ હોવું જોઈએ, આટલેથી આટલું અંતર હોવું જોઈએ. બીજું મિત્રો આ તમને શું દેખાડે છે કે અહીંયા મધ્યસ્થ અધિકતમ છે. મધ્યસ્થ અધિકતમ તો તમને મેક્સિમમ આ ગોળ છે તો ગોળાકાર તમને અહીંયા ભાત મળશે. હવે અહીંયા ન્યૂનતમ મળે તો ન્યૂનતમ આગળ કેવું થઈ છે? ત્યાં અપ્રકાશિત મળશે, ફરી પાછું પ્રકાશિત મળશે, પણ આના કરતાં કેવું છે? આના કરતાં પાતળું છે. ફરી પાછું અપ્રકાશિત મળશે, ફરી પાછું પ્રકાશિત મળશે. તો ગોળ છે તો તમને ગોળ સ્લીટ જોવા મળશે, ગોળ રિંગ જેવું જોવા મળશે. તો ઓછામાં ઓછું આ અંતર ચાપનું માપ કેટલું હોવું જોઈએ? 0.61 લેમ્બડા એફ બાય એ જેટલો. મિત્રો ટેલિસ્કોપમાં આટલું જ છે અને થીટા કેવો હોય તો થીટા કેટલો હોવો જોઈએ? 0.61 લેમ્બડા બાય એ. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, 1.22 લેમ્બડા બાય એ કેમ નથી લેતા? કેમ કે આપણે સ્લીટનું અહીંયા જે દર્પણમુખ રાખેલું છે એ 2a લીધું છે, એટલે 2a વડે ભાગી દીધેલું છે, બીજું કયો અર્થ છે નહીં. તો આનું વિભેદન શક્તિ કેવી હોય તો આપણે શું કહી શકીએ? તો વિભેદન શક્તિ P બરાબર શું થશે? 1/d મિનિમમ અથવા તો 1/θ. અહીંયા આપણે ડી મિનિમમ નહીં લઈ શકીએ કેમ કે ડી મિનિમમ એ આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં લેવાનું, એમાં બે વસ્તુઓ નજીક હોય, જ્યારે આમાં આપણે દૂરની વસ્તુને જોવાની છે તો થીટાનું વધારે મહત્ત્વ છે. તો શું લઈ શકાશે? A/0.61 લેમ્બડા. તો જેમ એનો એ મોટો તેમ વિભેદન શક્તિનું મૂલ્ય કેવું થશે? વધારે થશે. આ માટે જ વિભેદન માટે ટેલિસ્કોપનો વ્યાસ કેવો રાખવામાં આવે છે? મોટો રાખવામાં આવ્યો. જેમ એ મોટું તેમ વિભેદન કેવું થશે? વધારે થશે. આથી ઓબ્જેક્ટિવનો વ્યાસ મોટો રાખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ થયું તમારું ટેલિસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ. બંને થિયરી કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી અને વોટ્સઅપમાં લખીને મોકલી દેજો. આ ઉપરાંત તમને કંઈ પણ ના સમજાય એ મને ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો.